آپ کا اس پریزنٹیشن میں خوش آمدید. میں ہوں انجینئر بشیر احمد ڈار. آج ہم بات کریں گے اے سی سنگل فیز 2 وائر ڈائریکٹ کنیکٹڈ سمارٹ میٹر کے بارے میں، جو کہ نیٹ میٹرنگ موڈ میں لگا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے اور ایک میٹر کے بارے میں بات کی، اس کو کیسے ریڈ کیا جائے، ایک ہول کرنٹ میٹر 3 فیز 4 وائر. اور جیسے کہ میں نے اس پریزنٹیشن میں بتایا کہ ہمارے یہاں JNK میں ان میٹرڈ کنزیومرس کا تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ہماری لاسز بہت زیادہ ہیں. اور اب ہم نے اسمارٹ میٹرنگ کا ایک پروگرام شروع کیا ہے یہاں پہ، جو بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے. انفیکٹ ہماری جو اچیومنٹ ہے ابھی تک وہ نیشنل ایوریج سے بھی بیٹر ہے. تو یہ جو مہم ہے، یہ جو ہماری میٹرنگ پروگرام کا جو پروگرام ہے، اس کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. کنزیومرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، امپلائیز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ڈسکامز ہیں ان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. جو پاور کوالٹی ہے وہ امپروو ہو گئی ہے، وولٹیج بڑھ گئی ہے، پاور اویلیبلٹی بڑھ گئی ہے. تو جو میٹرڈ ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرپشنز بھی بہت کم ہوئی ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے، جیسے کہ میں نے کہا، یہ ہماری جو ڈسکامز ہیں ان کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی فائنانشل اسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. چلیے ہم AMI سسٹم کی بات کریں. AMI ہوتا ہے ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر، جو مطلب جو اسمارٹ میٹرنگ آرکیٹیکچر ہے اس سارے کو AMI سسٹم کہتے ہیں. یہ مین بلڈنگ بلاکس ہیں AMI سسٹم کی. یہ ڈاٹا سینٹر میں ہیں، یہ جو بلاکس میں دکھا رہا ہوں، ہیڈ اینڈ سسٹم ہے، میٹر ڈاٹا مینجمنٹ سسٹم ہے، کسٹمر کیئر اینڈ بلنگ ہے، اسمارٹ BS ایپ ہے جو کنزیومروں کے لیے ہے. تو یہ سیلولر کمیونیکیشن ہے، یہ DCUs ہیں. اس کے بعد یہ اسمارٹ میٹر ہیں جو کنزیومر ایڈ پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے جو DCU سے آگے جو کمیونیکیشن ہے اسمارٹ میٹرز کے ساتھ، وہ RF میش سے ہے. اور DCU ٹو جو سیلولر ہے، DCU ٹو سیلولر، DCU میں ایک سم لگا ہوا ہے، تو وہاں سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے تھرو کمیونیکیشن ٹاورز ٹو ڈاٹا سینٹر. تو یہاں پہ یہ جو میٹرز ہیں یہ آپس میں میش بناتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میٹر DCU کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے. ہر میٹر ایک نوڈ ہے، کمیونیکیشن میٹر ٹو میٹر بھی چلتا ہے. تو اگر بیچ میں مان لیجیے کوئی میٹر خراب ہو جاتا ہے، مان لیجیے یہ میٹر خراب ہو گیا، تو یہ دوسرا پاتھ بناتا ہے، یہ میٹر دوسرا پاتھ بنائے گا، دوسرے میٹر سے بھی یہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو RF میش ہے. RF میش میں یہ بڑی خصوصیت ہے. اور اس میں اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک سم سے، اگر DCU میں ایک سم لگا ہوا ہے، اس سے آپ ہزاروں میٹر پک کر سکتے ہیں. تو جو دوسری ٹیکنالوجی ہے جس میں ہر میٹر میں سم لگتا ہے، حالانکہ وہ چلانے کے لیے آسان ہے، لیکن اس میں جو سروس پرووائڈر چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہر میٹر میں سم لگانا پڑتا ہے. تو ہم نے یہ ٹیکنالوجی شروع کی، یعنی ہائیبرڈ ٹیکنالوجی. DCU سے آگے ریڈیو فریکوینسی میش ہے، اور DCU ٹو ڈاٹا سینٹر اٹ از تھرو سیلولر کمیونیکیشن. تو یہ لوکل ایریا نیٹ ورک کیسے بنتا ہے RF کا، تو وہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ورک آن لائسنس فریکوینسی بینڈ 865-867 میگا ہرٹز فار انڈیا. یہ اس میں کوئی چارجز نہیں، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں اس فریکوینسی بینڈ کی، جو RF میش کے لیے یوز ہوتا ہے. ایچ میٹر ایکٹس ایز اے نوڈ، جیسے میں نے کہا، ہر میٹر کمیونیکیشن نیٹ ورک میں آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ DCU کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں، وہ میٹر کمیونیکیشن بھی چلتا ہے. allows path to change in an organized fashion when needed. پاتھ جو کمیونیکیشن کی پاتھ ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. سپورٹس IEEE 802.15.4G اسٹینڈرڈ، یہ اسٹینڈرڈ ہے جس کو یہ فالو کرتا ہے. سوٹیبل فار ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز. اب چونکہ RF میش بنتا ہے اس میں، تو یہ زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ جو ایریا، جیسے کہ ہمارے یہاں JNK میں ہے، اکثر یہاں پہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. اگر زیادہ سکیٹرڈ پاپولیشن کے ایریا ہوں تو وہاں پہ RF میش بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا جو میرا اسمارٹ میٹر ہے، تو یہ ہمارا DCU ہے چھانپورہ میں، یہاں سے میرا میٹر پک ہوتا ہے. یہ ڈاٹا سینٹر ہے بیمنا میں. ہمارا سملر ایک ڈاٹا ریکوری سینٹر ہے، ڈیزاسٹر ریکوری سینٹر جس کو بولتے ہیں، وہ جموں میں ہے، گلائڈنی میں. تو یہ وہ اس کا میرر ہے. وہ یہ دو ڈاٹا سینٹر ہیں جو اسمارٹ میٹر کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں ایریاز میں. تو کیا کیا فائدے ہیں اسمارٹ میٹر کے؟ کنزیومر ایپ ٹو انفارم کنزیومر اباؤٹ ریئل ٹائم کنزمپشن لوڈ الیکٹریسٹی چارجز. تو ایک ایپ ہے جو کنزیومر کو اپڈیٹ کرتا ہے، وہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آگے.
जो कि कन्वेंशनल मीटर में नहीं हुआ करता था. नो नीड ऑफ फिजिकल मीटर रीडिंग, ह्यूमन इंटरफेस फॉर मीटर रीडिंग एलिमिनेटेड, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन मीटर रीडिंग. तो अब मीटर रीडिंग, फिजिकल मीटर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है. तो जो ह्यूमन इंटरफेस है, यानी मीटर रीडर जो हमारी मीटरों की रीडिंग लेते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है. तो इससे क्या होता है, जो मीटर रीडर से गलतियां होती थी वो भी ओवरकम हो गई और मीटर रीडिंग में ट्रांसपेरेंसी भी आ गई. कैन बी प्रोग्राम्ड एज पोस्ट पेड मीटर, प्रीपेड मीटर और नेट मीटर. तो एक ही मीटर को आप इन चीज़ों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं. पोस्ट पेड मीटर जैसा कि कन्वेंशनल मीटर है जो हम पहले ही जानते हैं. प्रीपेड मीटर, आप इसको प्रीपेड मीटर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे एक मोबाइल होता है प्रीपेमेंट का जो मोड होता है उसका. इसी तरह नेट मीटर, यानी अगर सोलर रूफटॉप है आपका, आप उसको एज नेट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वो आपको इंपोर्ट भी दिखाएगा और एक्सपोर्ट भी दिखाएगा. और ये तीनों प्रोग्रामिंग के लिए आपको मीटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आप ओवर द एयर आप डाटा सेंटर से कमांड देके इस मीटर को इस किसी भी मोड में ला सकते हैं. बिल्ट इन डिस्कनेक्टर टू डिस्कनेक्ट कंज्यूमर सप्लाई इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और टू कंट्रोल ओवरलोडिंग. ये पहले मीटरों में, कन्वेंशनल मीटरों में नहीं होता था. इसके अंदर एक डिस्कनेक्टर लगा हुआ है. तो अगर प्री पेमेंट मोड में है तो कंज्यूमर अगर पैसे नहीं भरता तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई. तो इसी तरह अगर ओवरलोडिंग हो तो कंज्यूमर, अगर मान लीजिए उसका 5 किलोवाट का एग्रीमेंट है, वो 6, 7, 8 किलोवाट तक जाता है और हमारी ओवरलोडिंग होती है सिस्टम में, हम इसको काट सकते हैं. नियर रियल टाइम मीटर रीडिंग, पावर आउटेज नोटिफिकेशन, लोड एंड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग. नियर रियल टाइम मीटरिंग, तो ये लोड सर्वे डाटा भेजता रहता है डाटा सेंटर को हाफ आवरली. पावर आउटेज नोटिफिकेशन, अगर हमें पावर काटना हो तो हम कंज्यूमर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं. जैसे कोई मेंटेनेंस का वर्क हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपकी जो पावर सप्लाई है इस टाइम कटेगी. लोड एंड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये फैसिलिटी भी है इसमें. सेंड्स हाफ आवरली लोड सर्वे डाटा, करंट वोल्टेज ब्लॉक के डब्ल्यूएच ब्लॉक के बीच एंड टेम्पर डाटा टू डाटा सेंटर. ये हाफ आवरली डाटा भी जाता है डाटा सेंटर को. टेम्पर रिकॉर्ड भी, मतलब अगर कोई मीटर के साथ छेड़े, फॉर एग्जांपल इसका कवर ओपन करे तो कवर ओपन डाटा ये टेम्पर दिखाएगा डाटा सेंटर. फॉर सम टेम्पर्स लाइक मैग्नेटिक टेम्पर द मीटर इटसेल्फ पेनलाइजेस द कंज्यूमर. तो कुछ ऐसे भी टेम्पर है कि अगर वो कंज्यूमर करे तो वो मीटर खुद ही पेनल्टी डालता है. जैसे मैग्नेटिक टेम्पर में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एक टेम्पर का मैं बताऊंगा. मान लीजिए कंज्यूमर का लोड है 20 एम्पियर और वो टेम्पर करता है और मीटर की जो कैपेसिटी है 10-60 एम्पियर है उसकी रेटिंग. 20 एम्पियर उसका लोड है और उसने मैग्नेट लाया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाया मीटर के पास. तो ये ऑटोमेटिकली रीडिंग करेगा शुरू 60 एम्पियर पे, यानी उसका लोड था 20 एम्पियर. तो मैग्नेट, अगर उसने मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में लाया मीटर को, तो 60 एम्पियर पे ही जाएगा. तो खुद ही, इसलिए और भी कुछ टेम्पर है, अगर कंज्यूमर वो टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो मीटर खुद ही पेनल्टी डालेगा. सेंड्स पावर फेलियर, लास्ट गॉसिप एंड पावर रेस्टोरेशन, फर्स्ट ब्रेथ इवेंट्स टू डाटा सेंटर. जब पावर फेलियर हो जाए और पावर रेस्टोर हो जाए तो दोनों इन्फॉर्मेशन ये डाटा सेंटर को भेजता है. अलाउ डिफरेंट प्राइसेस फॉर कंजप्शन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे एंड सीजन विच कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस पीक्स इन डिमांड. तो इसमें टाइम ऑफ डे टेरिफ का भी प्रोविजन है इसमें. फॉर एग्जांपल आप अगर डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के लिए डिफरेंट टेरिफ बनाए तो वो भी पॉसिबल है. एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे मॉर्निंग आवर और इवनिंग आवर जो कि पीक आवर्स होते हैं हमारे, आप उसमें रेट को बढ़ा सकते हैं और दिन और नाइट को आप रेट कम कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर कुछ डिमांड अपनी शिफ्ट करेगा फ्रॉम पीक आवर्स टू ऑफ पीक आवर्स. तो उससे हमारा जो पीक टाइम है, हमारी जो पीक डिमांड है, वो पावर सिस्टम में कम हो जाएगी, जिसके बहुत ही फायदे पावर यूटिलिटीज़ में. तो ये पॉसिबल है इस मीटर में. अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन के बारे में. नेम प्लेट पे क्या चीज़ें लिखी हैं उसको डिटेल में बताएंगे और रीडिंग कैसे करनी है. एसी सिंगल फेज 2 वायर डायरेक्ट कनेक्ट स्मार्ट मीटर में एक एक चीज़ को बताऊंगा क्या मतलब है इसका. तो ये जो आगे मैं मीटर दिखाऊंगा जिसकी रीडिंग्स में लूँगा, तो ये मेरा अपना घर का मीटर है, तो मैं अपने घर की मीटर की रीडिंग एक्सप्लेन करूँगा. तो ये एसी अल्टरनेटिंग करंट है, यानी हमारे यहाँ 100% सप्लाई जो है कंज्यूमर्स की कंट्री में अल्टरनेटिंग करंट है, 50 हर्ट्ज पर है. सिंगल फेज, ये वाला जो मीटर है सिंगल फेज है, हालांकि हम कुछ कंज्यूमरों को 3 फेज भी देते हैं जिनका लोड ज़्यादा होता है. 2 वायर, 2 तारें हैं इसमें, फेज और न्यूट्रल, डायरेक्ट कनेक्टेड. ये डायरेक्ट कनेक्टेड सर्किट में, इसमें कोई CT-PT नहीं है. जैसे मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जहाँ बहुत ज़्यादा करंट होती है, मान लीजिए 200-300 एम्पियर की करंट हो, 100 एम्पियर की करंट हो, तो वहाँ पर मीटर को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते इसमें सर्किट में, हम CT-PT के थ्रू करते हैं कनेक्ट. लेकिन ये वाला जो मीटर है चुनाव, जिसकी जो मैक्सिमम करंट है 60 एम्पियर है, तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है. स्मार्ट मीटर तो है ही इन नेट मीटरिंग मोड. तो ये जो मीटर मेरा लगा हुआ है ये नेट मीटरिंग मोड में है, क्योंकि मेरे पास सोलर रूफटॉप लगा हुआ है.
तो ये नेट मीटरिंग मोड में अभी कनेक्टेड है। LNG मेक ये कंपनी का नाम है। अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख मीटर्स इन J&K। हालांकि हमारे पास और भी मीटर्स हैं, हमने तकरीबन 1.8 लाख तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वाले जो LNG मीटर हैं ये तकरीबन 1.25 लाख है। तो ये जो है ये मेरा मीटर है। हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ये जो है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसमें जो कम्युनिकेशन कार्ड है ये प्लग एंड प्ले है। आप इसको पुल आउट भी कर सकते हैं और पुल इन भी कर सकते हैं, यानी आप नहीं कर सकते, यूटिलिटी कर सकते, इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये सिंगल फेज है, वो मैंने बताया 2 वायर है, क्लास 1, मतलब इसका जो परसेंटेज एरर है ±1% है। अगर 100 यूनिट इसमें फ्लो होती है वो तो ये 99 से कम नहीं दिखाएगा और 101 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। E350 ये कोई भी इसका जो कम्युनिकेशन कार्ड है उसका टाइप है। तो यहाँ पे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, PF.99, ये LCD डिस्प्ले है इसका। UC1 इसके अंदर जो डिस्कनेक्टर लगा हुआ है और उसका टाइप जो है UC1 है। इसके हायर जो टाइप्स हैं UC2 UC3 वो हायर रेटिंग के हैं, बेटर रेटिंग के हैं। तो ये बेस मीटर है तो इसका UC1 है। तो ये पुश बटन है जो बैटरी और स्क्रॉल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मीटर को रीड करने के लिए कोई पावर सप्लाई नहीं है तो आप ये प्रेस करेंगे तो ये बैकलिट LED डिस्प्ले जो है ये चलना शुरू करेगा। स्क्रॉल आप रीडिंग देख सकते हैं 1 बाय 1 ये प्रेस करके। स्क्रॉल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटो स्क्रॉल, दूसरा होता है स्क्रॉल, हैंड स्क्रॉल। तो अगर आप मीटर के सामने खड़े हो जाएंगे विदाउट पुशिंग दिस बटन तो रीडिंगें रोल होती जाएंगी, आगे जाती जाएंगी। जितना जितनी प्रोग्राम में रीडिंग्स रखी गई हों ऑटो स्क्रॉल में, उतनी रीडिंग्स आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप हैंड स्क्रॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा रीडिंगें मिलेंगी उससे, और जितनी स्पीड से आप ये प्रेस करेंगे उतनी स्पीड से आपको वो रीडिंग्स मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन अंडर PMDP, ये स्कीम का नाम है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015 की स्कीम है जिसके अंडर हम ये मीटर लगा रहे हैं। लैंड्स प्लस गियर कंपनी का नाम है। ये 3 इंडिकेटर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेज, जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये LED ऑन होगा। रिले स्टेटस, ये जो इसके अंदर डिस्कनेक्टर है उसका स्टेटस है। जब आपकी पावर सप्लाई ऑन होगी यानी डिस्कनेक्टर जो है क्लोज होगा तो उस वक्त ये ऑफ होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ होगा। अगर आपकी पावर सप्लाई कट जाती है डाटा सेंटर से कमांड के जरिए से तो ये ऑन हो जाएगा ये LED। ये कैलिब्रेटेड LED है, CAL लिखा है यहाँ पे, कैलिब्रेटेड LED 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर। यानी ये जो LED है ये फ्लैश करता है, जितना आपका ज़्यादा लोड होगा इतना ये स्पीड से फ्लैश करेगा, जितना कम होगा तो ये स्लो चलेगा। 3200 इम्पल्स जब ये करेगा तो तब 1 यूनिट माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है E35CB टाइप है, RF मैश, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। 9865 to 867 मेगाहर्ट्ज। ये जो RF का कम्युनिकेशन बैंड है वो है ये लोड स्विच है, डिस्कनेक्टर उसका सिंबल है ये। और ये जो है ये ऑप्टिकल पोर्ट है। अगर आप लोकली भी डाउनलोड कर सकते हैं मीटर को। एक आता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। 240 वोल्ट 10-60 एम्पियर, 10 इसकी बेसिक करंट है, 60 एम्पियर इसकी मैक्सिमम करंट है, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप SM110, ये कंपनी का कोड है। कन्फर्म टू IS 15959, ये IS है जिसके हिसाब से ये बना है पार्ट 2, यानी IS का पार्ट 2। कैटेगरी D1, कैटेगरी D1 का मतलब है कि ये डायरेक्ट कनेक्ट मीटर है, D1 यानी सिंगल फेज। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। परचेज ऑर्डर नंबर, ये हमारा परचेज ऑर्डर है जो हमने इस कंपनी को प्लेस किया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी PMDP स्कीम में ये ऑर्डर गया है और डेटेड 17/9/2019। गारंटी 5.5 साल की है। प्रॉपर्टी ऑफ KPDCL। मैन्युफैक्चर सीरियल नंबर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल नंबर है। मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा है ये मंथ और ईयर। मैन्युफैक्चरिंग कोड भी लिखा है, मीटर नंबर ये के कश्मीर का कोड है 0028722। सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर में ये वाला आएगा। लैंड्स गियर मेड इन कलकत्ता, इंडिया। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें नेम प्लेट में है जो मैंने एक्सप्लेन की। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगा। RF मैश जो है ये
ریڈیو فریکوینسی میش نیبرہڈ ایریا نیٹ ورک 865-867 لورا 10+ کلومیٹر فریکوینسی بینڈ. یہ جو RF فریکوینسی ہے جو DCU سے میٹر کو کمیونیکیٹ کرتی ہے اور میٹر ٹو میٹر کمیونیکیٹ کرتی ہے، یہ اس کا رینج ہے. تو یہ لورا لانگ رینج ہے، یہ 10+ کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے، اور یہ لائسنس فری ہے. جو کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی 2005 اس حساب سے یہ ایگزمپٹڈ ہے فرام لائسنس. کلاس 1 میں نے بتا دیا. تو اسی طرح باقی چیزیں ہیں، یہ میں نے ساری ایک ایک کر کے ایکسپلین کی، جو نیم پلیٹ پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس پریزنٹیشن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے انجینئرس ہیں اور جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں ان کو انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ کے لیے ٹریننگ دی جائے. تو یہ بیسیکلی کنزیومر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کنزیومر کو تو ایپ ملے گا، تو یہ انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ کے لیے ہے. تو جب آپ انسپیکشن کے لیے جائیں تو آپ ایک سمپل ٹیسٹ کریں اس میٹر کو، جیسے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے اپنے میٹر پہ کیا ہے اپنے انسٹرومنٹ سے. اس میں فیز کرنٹ بھی آتی ہے، نیوٹرل کرنٹ بھی آتی ہے. آپ آئی پی ایسے جیسے میرے میٹر میں جب میں یہ دن کے ٹائم لیا میں نے، جیسے میں نے یہاں پہ آئی پی لیا ہے 14.85 اور آئی این لیا ہے 14.90. اس کے بعد کیا سروس لائن میں وہی کرنٹ ہے جو میٹر میں ہے. آپ سروس لائن میں فیز میں اپنا ٹانگ ٹیسٹر ڈالیں، وائر کو اس کے بالکل سینٹر میں رکھیں. اگر آپ رائٹ لیفٹ یا اوپر نیچے رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا ایرر آئے گا. تو اسی طرح نیوٹرل میں بھی کرنٹ لے لیں. اگر آپ دونوں وائرز ڈالیں گے بیک وقت اس کے بیچ میں تو 0 آئے گی کرنٹ. ریزن بینگ کہ جو فیز کرنٹ ہوتی ہے وہ فارورڈ ہوتی ہے اور جو نیوٹرل کرنٹ ہوتی ہے وہ ریورس ڈائریکشن میں ہوتی ہے. دونوں 180 ڈگری اپارٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ ویکٹر سم کرتے ہیں تو اس کا دونوں کا 0 آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے 14.85 14.9 14.4 14.2 0. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس میٹر میں کوئی شنٹ نہیں ہے. اگر اس میں شنٹ ہوتا تو آپ کو یہاں پہ کرنٹ بہت کم ملتی ہے. حالانکہ تھوڑا سا ایرر آتا ہے اس کو، کیونکہ میٹر جو ہے ایکوریٹ میجرمنٹ کرتا ہے، تو جو ہمارا یہ ٹانگ ٹیسٹر جس کو کلپ-آن میٹر بھی کہتے ہیں وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا پوزیشننگ آف فائر اور ادر فیکٹرز بھی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایرر آئے گا. لیکن موٹا موٹا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کرنٹ جو ہے سیم ہے اور اس میں کوئی ٹیمپر نہیں ہے. Readings taken on 24th September at 1934 hours on push button scroll. تو میں نے جو یہ ریڈنگیں لی ہیں 24 سپٹمبر کو لی ہیں شام کے ٹائم. شام کے ٹائم میں نے اس لیے لی کہ اس میں تھوڑا جب ڈارک ہوتا ہے تو LCD ڈسپلے جو ہے اس کا فوٹوگراف ٹھیک آتا ہے اس ٹائم. شروع یہاں سے کریں گے. بیک لیڈ LCD ڈسپلے، یہ سب سے پہلے آپ یہی چیک کریں اس میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. مان لیجیے اس میں یہ جو پہلا یہ 8 جیسا دکھتا ہے، تو یہ الفا نیومرک ڈسپلے کے لیے بڑے ضروری ہیں یہ سارے. مان لیجیے اس میں ایک سیکشن نہیں آتا تو آپ کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آئے گی. اس کے 7 سیکشن ہے، 1 2 3 4 5 6 7. تو یہ سارے آنی چاہیے. اسی طرح یہ جو سمبلز ہیں یہ بھی آنی چاہیے. یہ KWH آنا چاہیے، کیونکہ ریڈنگیں جو آتی ہیں وہ ساری اسی بیس پہ آتی ہیں، تو اس میں کوئی بھی مس نہیں ہونا چاہیے. میٹر سیریل نمبر جو میں نے کہا سافٹ ویئر میں میٹر سیریل نمبر ہے 28722 ہے. ٹیمپر گڈ، یعنی اس میٹر میں کوئی ٹیمپر نہیں ہے. ڈیٹ جس وقت میں لے رہا ہوں یہ ریڈنگ تو 24 سپٹمبر ہے 2022. ٹائم 7:34 جس ٹائم میں لے رہا ہوں. کیومولیٹو KWH امپورٹ، یعنی اس وقت جس وقت میں ریڈنگ لے رہا ہوں اس وقت میرا جو کلو واٹ آور ہے، جو انرجی امپورٹ ہے وہ 1409. اور ایکسپورٹ ہے 1587. چونکہ میں نے کہا کہ میرے پاس سولر روف ٹاپ لگا ہوا ہے اس لیے میٹر ایکسپورٹ بھی دکھائے گا. یہ تھوڑا سبجیکٹ سے ہٹ کے ہے. یہ سولر روف ٹاپ کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ دیکھیے ایک 5 کلو واٹ سولر روف ٹاپ ایک فیملی کے لیے اچھی کیپیسٹی سمجھی جاتی ہے. اب یہاں پہ ہمیں اس سولر روف ٹاپ کو لگانے کے لیے 450 اسکوائر فیٹ کی روف ایریا کی ضرورت ہے، اور یہ اورینٹیشن اس کی ہونی چاہیے ساؤتھ فیسنگ، جس میں میکسیمم ریڈیشن آتی ہے سال بھر. تو یہ جو سمپل روف ہے اس کے لیے یہ بہت ہی مناسب ہے. آپ بڑی کیپیسٹی کا بھی 5 کلو واٹ کا بڑی کیپیسٹی کا بھی لگا سکتے ہیں سولر روف ٹاپ. اگر ایسے روف ٹاپ ہوں تو جو ڈیزائنر روف جس کو کہتے ہیں ملٹی سلوپ روف آپ کہیں تو اس میں سولر روف ٹاپ لگانا بہت ہی مشکل ہے. تو ایسے آپ جو روف ہیں ان کو ایوائڈ کریں، کیونکہ آپ کو سولر روف ٹاپ سے کافی فائدے مل رہے ہیں اس وقت اور آگے بھی. یہ سولر روف ٹاپ کے لیے ہیوی سبسڈی دے رہی ہے ابھی گورنمنٹ. جیسے میں 5 کلو واٹ لے لوں تو اس کا کاسٹ ہے 2.56 لاکھ، تو لیکن آپ کو صرف 1.10 لاکھ بھرنے اور 57% سبسڈی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی سبسڈی ہے. اس میں
JNK UT की भी सब्सिडी है और MNRE सब्सिडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी सब्सिडी है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रख सकते हैं। क्यूमुलेटिव KVH इंपोर्ट, तो KVAH में भी है कि हमारे कुछ जो कंज्यूमर हैं उनका टेरिफ जो है और कुछ स्लैब्स उनका टेरिफ जो है KVH में है, तो वो भी इस मीटर में है प्रोविजन, यानी इट शोज KWH एज वेल एज KVH। ये एनर्जी ट्रायंगल है। देखिए हम कई कंज्यूमर कैटेगरीज में हमारा KVH बिलिंग हो रहा है, ये KWH बिलिंग हो रही है डोमेस्टिक में, और कुछ कैटेगरीज हैं, स्लैब्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, उनमें हमारी KVH बिलिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है, यानी रिएक्टिव वेक्टर, ये सिस्टम में ना आए कंज्यूमर की वजह से। अगर कंज्यूमर कैपेसिटर लगाता है तो ये जीरो हो जाएगा ये वेक्टर, और ये वेक्टर इसके साथ कोइंसाइड करेगा, यानी जो अपरेंट एनर्जी होगी KVH वो KWH के बराबर होगी। अभी कंज्यूमर ऐसा ही कर रहे हैं, वो कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो कैपेसिटर लगाने की वजह से उनका जो KVH है KWH के बराबर हो जाता है। उनको भी फायदे, उनको क्वालिटी पावर मिलता है, हमें फ़ायदा ये है कि हमें हमारी लॉसेस कम हो जाते हैं और हमें ये एनर्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो रिएक्टिव एनर्जी कंज्यूमर खुद जनरेट कर सकता है बाय इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटी। क्यूमुलेटिव KVH एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो ये क्यूमुलेटिव KVH एक्सपोर्ट है, जो इस वक्त जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो उस वक्त ये एक्सपोर्ट है। मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट, तो ये मेरी मैक्सिमम डिमांड गई है तब तक 3.81 किलोवाट। तो मैक्सिमम डिमांड लेना बहुत ज़रूरी है रीडिंग के साथ कि हमारे लिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट प्रेजेंटेशन में कि अगर हम मेरे पास दो कंज्यूमर हैं, एक कंज्यूमर का लोड है 24 किलोवाट और वो 2 घंटे चलाता है, तो 24 आवर्स में, तो उसकी जो एनर्जी हो गई 24 आवर्स में 24/2 हो गई 48। दूसरा कंज्यूमर मेरा है, उसका लोड है सिर्फ 2 किलोवाट और वो 24 आवर्स चलाता है, उसकी एनर्जी भी आएगी 48 किलोवाट आवर। लेकिन मेरे लिए वो कंज्यूमर अच्छा है जिसका 2 किलोवाट ही लोड है, और 24 किलोवाट वाले के लिए मुझे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इसलिए जो हायर जो जिनकी डिमांड होती है उनको मैं ज़्यादा डिमांड चार्ज लेता हूँ ताकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए क्रिएट करूँ। तो ये मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट है। डेट जब मेरी मैक्सिमम डिमांड गई है इस मंथ, तो उस वक्त डेट क्या था, 6 सितंबर था 2022, और टाइम क्या था 22 बजे 10 बजे शाम। मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट अभी किलोवाट में था, अब ये KVA में है 3.81। उस वक्त डेट सेम डेट 6/9/22, टाइम 10 बजे। बिल ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट महीने की बिल है, यानी जिस पर बिल बनती है लास्ट महीने की। तो बिल ए मीन्स लास्ट मंथ बिल। तो लास्ट मंथ मेरी जो रीडिंग थी एंड डेट को 1203 किलोवाट आवर थी। तो बिल ए KWH 1243 एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट थी, ये वाली एक्सपोर्ट है। बिल ए KVH, अब KVH में 1203 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 1255 KVH में। अब लास्ट मंथ मैक्सिमम डिमांड जो हम लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, द MD इंटीग्रेशन शैल बी 30 मिनट्स। ऐसा नहीं कि MD हम मैं 1 मिनट के लिए मैक्सिमम डिमांड आए 2 मिनट के लिए तो मैं वो ले लूँ, नहीं, ये 30 मिनट का हम लेते हैं इंटीग्रेशन। तो द MD रिसेटिंग शैल बी ऑटोमेटिक एट द फर्स्ट ऑफ द मंथ, दैट इज 00 आवर्स ऑफ। जब आपकी जो MD है वो लास्ट मंथ की कैसे लेंगे हम, मान लीजिए आपका जो 5 तारीख को आपकी 1 से 5 तारीख आपको मैक्सिमम डिमांड आई 3 किलोवाट, और उसके बाद 6-7 तारीख को आई 3.5, तो ये पहली वाली इरेज करता है, वो जो हायर होगी वो इसको रिटेन करता है। इसी तरह मीटर लास्ट डेट तक देखता है कि किस आधे घंटे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड आई, और जिस आधे घंटे में सबसे मैक्सिमम डिमांड आएगी वो वाली रिकॉर्ड करेगा, उसका टाइम भी होगा, उसका डेट भी रहेगा, और लास्ट 6 डिमांड आपको मीटर डाउनलोड से मिलेगा। आप अपनी 6 मैक्सिमम डिमांड है पिछले 6 महीने की देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम डिमांड है 4.69 इंपोर्ट। ये लास्ट मंथ मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट डेट 30/8/22, उसका टाइम, और ये मैक्सिमम डिमांड KVA, वो किलोवाट में था, ये KVA में, और ये डेट उसका, ये टाइम उसका। ये फेज करंट जैसे मैंने बता दिया कि आप इसमें ये फेज करंट भी दिखाता है, न्यूट्रल करंट भी दिखाता है। जो मैंने पहले मीटर की जो प्रेजेंटेशन में दी वो 3 फेज 4 वायर, उसमें ये डायल पे ये करंट नहीं आती, लेकिन यहाँ पे डायल पे करंट आती है, वो भी फेज की भी और न्यूट्रल की भी। ये न्यूट्रल करंट, ये वोल्टेज, ये देखिए बहुत अच्छी वोल्टेज है 2 to 1.56। हमारे यहाँ वोल्टेज बहुत कम रहती थी, 180 वोल्ट 150 वोल्ट, बल्कि उससे भी नीचे, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे तो लोगों ने जुडिशियस पावर यूज़ करना शुरू किया, तो हमारी जो वोल्टेज है वो बहुत ही इम्प्रूव हुई है। ये पावर है फेज पावर। अब देखिए यहाँ पे
اگر میں تھوڑا سا کیلکولیٹ کروں، یہ وولٹیج ہے میرے پاس، کرنٹ ہے میرے پاس، پی ایف بھی ہے میرے پاس، میں نے ان تینوں کا ملٹیپلائی کیا تو 1.32 ملا. یہ بھی انسپیکشن میں ایک پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں گے. یہاں پہ دیکھیے وہاں پہ بھی 1.94 ہے اور یہاں پہ 1.93 آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر جو ہے پاور کیلکولیٹ صحیح کر رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ایرر ہے کیونکہ جب آپ یہ وی آئی لیتے ہیں تو آپ 3 ڈیسمل لیتے ہیں، میٹر تو بہت زیادہ ڈیسمل لیتا ہے، اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا کم ہے 0.932 اور یہاں پہ 0.946. لیکن موٹا موٹا آپ کو ایک دم پتا چلے گا کہ جو میرا میٹر ہے وہ پاور کیلکولیشن صحیح کر رہا ہے. یہ نیوٹرل پاور ہے. پاور فیکٹر جو گھر کا لوڈ ہے زیادہ رجسٹو ہوتا ہے، اس لیے پاور فیکٹر بہت ہی اچھا ہے، 1 کے قریب ہے 0.99. انسٹنٹ فریکوینسی 50 ہرٹز جیسے میں نے بتا دیا ہے. ریلے آن یعنی جو اس کے اندر ڈسکنیکٹر ہے جو پاور سپلائی کاٹتا ہے وہ آن ہے. مطلب جب وہ آن ہے تو میں نے کہا کہ وہ انڈیکیٹر اس وقت آف ہوگا، تو وہ آن ہے اس وقت. ہائی ریزولوشن KWH امپورٹ، یہ بیسکلی ٹیسٹنگ کے لیے. دیکھیے میری جو انرجی ہے جو میں نے پہلے بتایا امپورٹ وہ 1409 ہے، لیکن اس نے یہاں پہ 1 ڈراپ کیا ہے اور صرف 409 آ رہا ہے. تو ڈیسمل کے بعد 0.7119 یہ اس نے جگہ نکالنے کے لیے اس 1 کو ڈراپ کر دیا اور اس کو 4 ڈیسمل مل گئی. تو یہ 4 ڈیسمل کس لیے ہیں؟ یہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے ہے. جب میٹر ٹیسٹ کیا جائے اس وقت کیونکہ اس وقت آپ کو بہت ایکوریسی چاہیے، زیادہ ڈیسمل چاہیے تو آپ کو وہ ڈیسمل یہاں مل سکتے ہیں. یہ KWH میں ہے اور یہ وہ امپورٹ تھا، یہ ایکسپورٹ ہے. یہ KVH میں ہے امپورٹ اور یہ KVH میں ایکسپورٹ. اور ٹیمپر کاؤنٹ یعنی اس میں کتنے ٹیمپر ہو گئے ہیں اب تک، 1 ہے جو ٹیسٹنگ کے دوران کیا گیا تھا. آکرنس ڈیٹ، ٹیمپر کب آ کر کے اگر کنزیومر نے کوئی ٹیمپر کیا ہو، مان لیجیے اس نے 10 ٹیمپر کیے تو 10 یہاں پہ ریکارڈ ہوں گے. اور لاسٹ ٹیمپر جو ہے اس کا ڈیٹ بھی آئے گا، ٹائم بھی آئے گا. لاسٹ ٹیمپر کا ڈیٹ کیا ہے؟ 00 کیونکہ تھا ہی نہیں، ٹائم بھی 00. کنیکشن کاؤنٹ، کتنی بار یہ میٹر کنیکٹ ہو گیا اس کا کاؤنٹ 00. ہمارا کبھی کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہی نہیں، اس لیے لاسٹ 0 دکھا رہا ہے. لاسٹ کنیکٹ آکرنس ڈیٹ یعنی ڈسکنیکٹر کا جو لاسٹ ٹائم کنیکٹ ہوا تو 00 ہے، مطلب اس میں ہوا نہیں ہے. لاسٹ کنیکٹ آکرنس ٹائم 00 ہے. ڈسکنیکٹ کاؤنٹ، کتنی بار ڈسکنیکٹ ہو گیا 00 ہے، اس کا ڈیٹ بھی 00، اس کا ٹائم بھی 00. یعنی جتنی بار آپ کا ڈسکنیکٹر جو ہے کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ان کا نمبر یہ دکھائے گا اور لاسٹ والے کا ڈیٹ اور ٹائم بھی دکھائے گا. یہ میں نے گھر میں کی تھی تھوڑی سی ایکسرسائز. میں نے جو میرے گھر میں لوڈس ہیں ان کو الگ الگ میں نے میجر کیا اس میٹر سے. جیسے واٹر پمپ ہے، ایک گیزر ہے، ایک فین ہے، 7 LED ہیں 27. میں نے ایک ٹائپ کا لوڈ، یہ باقی ٹائپس آف لوڈ سارے آف کر کے ایک ٹائپ کا لوڈ رکھا اور مجھے یہ ملا ریزلٹ. دیکھیے گیزر کا ایگزیکٹلی 2 کلو واٹ اور LED کا تو بالکل ایگزیکٹلی 9 واٹ، حالانکہ یہ اتنا چھوٹا لوڈ ہے. تو اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ میٹر جو ہے کتنا ایکوریٹلی میجرمنٹ کرتا ہے. تو یہ کنزیومر کو جو ایپ ملتی ہے جس سے اس کو ساری انفارمیشن ملتی ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ اسمارٹ BS، یہاں پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے smartbs.vkpdd.net. تو آپ کو یہاں یوزیج ہسٹری آئے گی. کرنٹ منتھ 322.12 کلو واٹ اور پریویس منتھ، یہ کرنٹ منتھ ہے ابھی جو ریڈنگ ہے اور پریویس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہے. یہ ابھی کرنٹ منتھ کی جو ہے کنزپشن جا رہی ہے. یہاں پہ لاسٹ منتھ کی میری ہے 460 روپیز کی بل جو میں نے ابھی نہیں بھری ہے. تو میں نے بھری تھی لاسٹ پیڈ 2293 روپے میں نے بھرے تھے فیبروری کے. تو مارچ میں اچانک جو ہے ایبرپٹلی کم ہو گئی کیونکہ میرا سولر روف ٹاپ ٹھیک چلنے لگا. اسی طرح آپ کو باقی جو کنزپشن آپ کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو مینوز یہاں پہ ہیں، آپ کو آورلی کنزپشن، آپ کو ڈیلی کنزپشن، آپ کو منتھلی کنزپشن، جو بھی آپ کی کنزپشن ہے وہ آپ کو ملیں گی. اور بلز ویو آل بلز، آپ کی پوری بلز کی ڈیٹیل ملے گی. یعنی جو بھی انفارمیشن ریلیونٹ ہے وہ آپ کو اس ایپ سے ملے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس میٹر کا کہ آپ کو پوری انفارمیشن ریئل ٹائم میں ملتی ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن میں نے بتائی، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ عام کنزیومر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے انجینئرس اور ٹیکنیشینز کے لیے ہے اور میٹر کی انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ کے لیے. اور میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو مینوفیکچرر ہے اس کا مینول بھی پڑھیں. اور ہو سکتا ہے میں نے اس پریزنٹیشن میں مجھے کوئی ایرر ہوا ہو، تو اگر میری پریزنٹیشن میں اور مینوفیکچرر کا جو مینول ہے اس میں کوئی کانفلکٹ ہو تو مینوفیکچرر کا جو مینول ہے وہ مانا جائے گا. اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو، جس کا نام J&K پاور ڈسٹریبیوشن انجینئرز گائیڈ ہے، اس کو سبسکرائب کریں. تو وہاں پہ اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو الیکٹریکل انجینئرنگ کنسٹرکشن پریکٹس کے بارے میں ہے، کوالٹی کنٹرول کے بارے میں ہے، میٹر ریڈنگ کے بارے میں ہے. تو آپ کو ان سب کی ایکسیس ملے گی
اور آپ اپڈیٹ ہو جائیں گے. جو میں نئی ویڈیو چلاؤں گا ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.